नमस्कार गुड मॉर्निंग टू एवरीवन मु लिपु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़ी उपर जणाई दिए न्यूज गुड़ी भल लगे निश्चय भाव में गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़ी नजर पकेबा। देश में द्रुत गति अग्रसर होउची मौसुमी जहाँफल विभिन्न राज्य में आगामी 5 दिन पर्यंत प्रबल वर्षा होगा नहीं जमापड़ी एवं 3 ରୁ 4 दिन मध्य गुजरात और महाराष्ट्र वर्षा होता बेले आदि प्रबल वर्षा होउची। छड़ा अरुणाचल प्रदेश एवं आसाम मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा आगामी 5 दिन मध्य वर्षा होगा संभावना रही। परवर्ती खबर यही समय शारीरिक संपर्क रखिले मिले सबुठारु बेसी आनंद जानतु केपरि रखिबे उपयुक्त समय। बंधुगण आज आम आपको कहवाक जाऊँ जे केउं समय शारीरिक संपर्क रखिले सबुठारु बेसी खुशी मिलता है। सकाळु शारीरिक संपर्क रखिले यार अनेक किछि फायदा रही। सकाळु जदि आपन शारीरिक संपर्क रखिथिबे तेबे ताहा आपन शारीरिक और मानसिक स्थिर पई खूब लाभवान होइबो। परवर्ती खबर ओयोरूम भितरु प्रेमी जुगल मृत्युदेह उद्धार उभय परिवार लोक स्तब और कोठरीरू युवक शववासी झुलुथिबा बेले युवक मृत्युदेह बिछणार रक्ताक्त अवस्था पड़ रही। यही घटना संपर्क में होटल परिचालन पुलिस को खबर देते। खबर पाई पुलिस घटनास्थल में पहुंची प्रेमी जुगल को मृत्युदेह उद्धार कर जांच आरंभ करते। सूचनायोग्य दिल्लीर गौतम नगर अंचल रहुथिबा 20 वर्षर युवक संबलर बसवास करुवा युवती गुरुवार द्विपहर समय सदर कोताबेली अंचल को महल पताइबा ओयोरूम होटल पहुंची रूम नहीं रही। होटल मैनेजर युवक और युवती आईडी प्रूफ नहीं रूम देते। परवर्ती खबर अकाउंट को जमा हेब 1 लाख एही दिन आसीबो टंका। निर्वाचन पर सरकार एक खुशी खबर देइछंती। लोकों को लाभायन करिबा पई एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेइछंती सरकार। एही योजना रे एबे जेउ अपडेट आसी चाहा जानिबा पई मन खुशी होइजिबो। तेबे सरकार केउ प्रकार निष्पत्ति नेइछंती काहार अकाउंट को टंका जमा हेब किए उपयुक्त हेब ए सब विषय रे विस्तृत आलोचना करा जाइछि। परवर्ती खबर चाइना छाड़िबे 15,000 रु अधिक धनी समस्तक धनी को ठिकाना पालटी शत्रु देख। चाइना रे वर्तमान स्थिति द्रुत गति बदलिबार लगी जहाँ प्राय 2 शताब्दी धरी विश्व अर्थनैतिक इंजिन होते चीन एवं अर्थनीति अनेक क्षेत्र में संघर्ष करने को बाध्य होइछि। यह आशंका करा जाइछि जे आसंता वर्ष विश्व अर्थनैतिक मंथर करिबार अमेरिका एवं चीन प्रमुख भूमिका रही। यार अर्थ हेउछि आगामी समय में चाइनार परिस्थिति परिवर्तन हेबार कौन संभावना नहीं। रिपोर्ट कहुछि जे 2025 मसीह विश्व अभिवृद्धि हार एवं वर्षर 2.6% रु 2.4% ह्रास पाइबार जितेबाला कि भारतर बीजेपी एवं अभियुक्त आकलन 7% रु 7.2% को वृद्धि पाई। जदि विश्व अर्थनैतिक ह्रासर कारण अमेरिका एवं चीन तेबे सेठरे थिबा धनी लोकों मध्य आत्मविश्वास ह्रास पाइबा जहाँफल रिपोर्ट में स्पष्ट होइछि। जेउथरे कहुछि जे चलित वर्ष 15,000 20,000 धनी लोक मध्य चीन छाड़ी पारंती। परवर्ती खबर 70 वाटर फैन दिन सारा चलिले मास शेष को केते आसीबो बिल जानिबा परे जानंतु एवं गोटे फैन दिन को 24 घंटा बुलेले केते आसीबो बिल मासकू केते टंका खर्च हेबो। परवर्ती खबर 25 वर्षर युवती 60 वर्षर बुढ़ा सह रखिला शारीरिक संपद आउ तापरे हेला कोन देखंतु। जने 25 वर्षर झियो 60 वर्षर बुढ़ार प्रेम करी यह सत्य बोली दर्शाई जाइछि। एपरिक से वृद्धों सह संपर्क स्थापन रखिथिले। एही कहानी निर्मल नामक एक झियो विषय निर्मल कहिसेंती जे मोर बयस 25 मो जीवन में सबकिछि ठीक चली किंतु अन्य झियों परी मु मध्य मोर प्रकृत प्रेम खोजुथिली किंतु मो व्यक्ति ठारू मु सेही प्रेम चाहूथिली। यहाकू मो बयसर जने व्यक्ति ठारू पाई नथिला बरम जने 60 वर्षर बुढ़ा ठारे पाइली जो कारणरू मु वर्तमान असुधरे सम्मुखीन होइछि। वास्तव में मोर समस्या हो मु जने व्यक्ति प्रेम में पड़ीजे जी मो बयस ठारू 2 गुण अधिक से होउछन्ती सेही प्रकार मनीष जहाको मु सबुबेले स्वप्न देखि थाए। से केवल अभ्यास रे बहुत भल नुहंती बरम से मते विशेष अनुभव करिबा पई कोनोसी चांस मध्य छाड़िंती नहीं। परवर्ती खबर भुवनेश्वर एक घरोई कॉलेज रे घटिछि एभली घटना। तमांड थाना अधीन एवं घरोई इंजीनियर यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस विभाग अध्यक्ष वर्षा मिश्र कॉलेज समय गत 11 तारिख दिन 3:30 बेले कॉलेज छात्र खसी पड़ी गुरुतर होइथिले। पर तांकु चिकित्सा पई एक घरोई हॉस्पिटल भर्ती करा जायतिला। आज तांकर मृत्यु होइछि। तेबे परिवार लोकों को अभियोग कॉलेज समय वर्षा कॉलेज छात्र पढ़ी केमिति यह पूर्व कॉलेज रे तांकु एचओडी देउथिबा पारंती किंबा तांकु हत्या करा जायछि बोली आशंका प्रकाश करिसंती अध्यापिका परिवार। ए नै तमांड थाना एक लिखित अभियोग पर पुलिस मृतदेह को जबत करी व्यवस्थित करिछि। परवर्ती खबर विश्व रे केउ देश पाखरे अछि परमाणु किए अधिक शक्तिशाली परमाणु संपन्न राष्ट्र। परमाणु बोमा नारे शुणिबा मात्रे ही मनीष मनर एक उभय
ଏବଂ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଥାଏ। ମାତ୍ର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବିଶ୍ୱକୁ ଧ୍ୱଂସ ସମ୍ମୁଖ କରିଦିଏ, ଯାହା ମାନବୀୟ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ପରିମାଣ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ବିନାଶକାରୀ ହୋଇପାରେ। ଯଦି କେବଳ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୁଏ, ତେବେ ସେଠାରେ ପ୍ରାୟ 5,83,160 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ରୁଷ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ୟୁନିଭର କିଙ୍ଗ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଚୀନ, ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଶ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି। ଏହି ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ପାଖରେ ହିରୋସୀମା ଉପରେ ପକାଯାଇଥିବା ପରମାଣୁ ବୋମାକୁ ବି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହିଛି। 32ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରଷିଆ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ସେଠି 6ଟି ଦେଶ ପାଖରେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ମୋଟ 28ଟି ଦେଶକୁ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ବୋଧନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କନଫ୍ୟୁଜ ଦୂର, ଏତିକି ଆସିବ ଦରମା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଝଟକା, ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବାବଦରେ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 2024ରୁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 50% ହେବ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଶୂନ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଆଲୋଚନା ସମସ୍ତ ପେ କମିଶନ ସମୟରେ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ କି ନାହିଁ ତା ଉପରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ସରକାର ବିବୃତ୍ତି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାଣନ୍ତୁ ଏଭଳି 20 ବର୍ଷର ମୁଜାହିଦା ପୁଅ, ମାତ୍ର ସେ ନିଦରୁ ଉଠିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତରେ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଜାଫରନଗରର ବେଗରାଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଡାକ୍ତର ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଶି ଏଭଳି କାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମନସୁର ସ୍ମୃତି ବେଗରାଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହଜୁଦ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ। ଗତ 3 ତାରିଖରେ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଡାକ୍ତର ସହ ମିଶି ତାଙ୍କ ଅଜଣାରେ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3 କୋଟି ଘର ଦେବେ ସରକାର, ଜଲ୍ଦି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଆରମ୍ଭ କରୁ କରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ସରକାରରେ ଜେପି ନଡ୍ଡାକୁ ମିଳିପାରେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ, ହୋଇପାରନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭାର ଏକ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂଆ ସରକାରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ଏନେଇ କେବଳ ଆଲୋଚନା ଜାରିଥିବା ବେଳେ କେବଳ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ବାକି ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ସଭାରେ ଗୃହର ନେତା କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଭାଜପା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ତଥା କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ସଭାପତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଜୁନ୍ ମାସର ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଜାନୁଆରୀରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକସଭାର ନିର୍ବାଚନ ହେତୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଜୁନ୍ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଗୃହର ନେତା ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଉତ୍ତର ମୁମ୍ବାଇ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ଏମ୍ପି ଏବଂ ସେ ରାଜ୍ୟର ସଭାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବରିଷ୍ଠ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାର ବିଚାର କରି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଏହି ପଦ ଦିଆଯାଇପାରେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଗୃହର ନେତା ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲୋକସଭାରେ ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ, ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ କ'ଣ? କେନ୍ଦ୍ରରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ପରେ ସୋମବାରଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନେତୃତ୍ୱରେ ତୃତୀୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ବରିଷ୍ଠ ଏମ୍ପି ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହଜୁଦ କମଳା ବାଚସ୍ପତି ଭାବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଛି। 18ତମ ଲୋକସଭାର ନିର୍ବାଚନ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରାଇବେ। ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅନୁଯାୟୀ କାମଚଳନା ବାଚସ୍ପତି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ତେବେ ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ସହାୟକ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁରେଶ କୋଡେଲିନି, ଡିଏମ୍କେ ନେତା ଥାଇକୋଟିଙ୍ଗ ରାଜଧୁପର ବାଲୁ, ଭାଜପା ଏମ୍ସି ରାଧାନାଥ ମୋହନ ସିଂହ ଏବଂ ଟିଏମ୍ସି ପ୍ୟାନ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନୂଆ ବାଚସ୍ପତି ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ବୋଲି ଏହା ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। କଟକରେ ନବନିର୍ବାଚିତ ଏମ୍ସି ଭର୍ତ୍ତୃପୁର ଲୋକସଭାର ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହୋଇଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ମହାସଚିବ କେସି ବେଣୁଗୋପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାଜପା ପକ୍ଷରୁ ସଂସଦୀୟ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଜ ଅପହରଣ ନାଟକ ରଚିଥିଲେ ନିଜ ମହିଳାଙ୍କ ସହ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଧରିଲା କମିଶନ ପୋଲିସ। ରାଜଧାନୀରୁ ମହିଳାଙ୍କ ଅପହରଣ ମାମଲାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଭାଇ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ଅପହରଣ ନାଟକ ରହିଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରେମିକ ସହ ମିଶି ଅପହରଣ ନାଟକର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ସ୍ପେଶାଲ ଫାଷ୍ଟ, ମହିଳାଙ୍କ ସହ ନାଟକ ରଚିଥିଲେ ରାଜଧାନୀର 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ। ମହିଳାଙ୍କୁ ଫେରାଇବାକୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବି ବୋଲି କରିଥିଲେ। ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ 12 ଲକ୍ଷ ଦେଇଥିଲେ ଭାଇ। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। 3 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଲା ସହ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏନେଇ ପୁଲିସ କମିଶନର ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନ ସହିତ ମହିଳାଙ୍କ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ। ଅପରାହ୍ନ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ କାରକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବୀନ ଏତେ ଫିଟ୍ ହେଲେ କେମିତି? ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସୁସ୍ଥ ଓ ସକ୍ରିୟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ? ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ସରକାର ବଦଳିବା ସହ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ବଳ ନଜର ଆସୁଥିବା ନବୀନ ଏବେ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ସଭା ସମିତିରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ବିଧାନସଭାର ନିର୍ବାଚନ ବିଧାୟକ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ନବୀନ।
କିଛି ବିଧାୟକ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପରେ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ନବୀନ। ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଗୃହ ଭିତରକୁ ନେଇଥିଲେ। ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ପ୍ରଥମ କଟାଞ୍ଜିୱାଲ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗଙ୍କୁ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ବିଧାୟକ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ଗୃହ ଭିତରେ କାମଚଳା ବାଚସ୍ପତି ରଣପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ବେଶ୍ ସକ୍ରିୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ୟୁପିର କିଏ ଗଢ଼ିବ ସରକାର? ତାଜୁବ କରିଦେଲା ଏହି ସର୍ଭେ। ଚଳିବ ନିର୍ବାଚନର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଇଣ୍ଡିଆ ଆଲାଉନ୍ସ ଅତୁଳନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ୟୁପିର 80ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ଇଣ୍ଡିଆର 43ଟି ଆସନ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଭାଜପା ଖାତାକୁ କେବଳ 33ଟି ଆସନ ରହିଛି। ଏଥର ୟୁପିର ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଏକାଠି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ଫଳାଫଳ କେବଳ ଭାଜପାକୁ ନୁହେଁ, ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ କରାଇ ଦେଖାଇଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରେ ବଢ଼ୁଛି ଉତ୍କଣ୍ଠା। କେମିତି କରିବେ ଆବେଦନ, କେଉଁ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟର ପଡ଼ିବ ଆବଶ୍ୟକତା? ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏଯାବତ୍ ଏହାର ରୂପ କିଭଳି ହେବ ବୋଲି ସେହି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ ସେ ନେଇ କିଛି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 50,000 ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ରାଜ୍ୟର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଏସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ: ଆଧାର କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଠିକଣା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ପାସପୋର୍ଟ ଏବଂ ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ରେସନ କାର୍ଡ। ଏସବୁ ବାଦ୍ କେଉଁମାନଙ୍କ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ? ଆବେଦନକାରୀ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବେ। ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ପରିବାରରୁ ଜଣେ ମାତ୍ର ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଅବିବାହିତ ମହିଳା ହୋଇପାରିବେନି ସାମିଲ। ମହିଳାଙ୍କ ବୟସ 23ରୁ 59 ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଜରୁରୀ। ଆବେଦନକାରୀ କୌଣସି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିନଥିବେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ହୋଇପାରିବେ ବି ସାମିଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମରିବା ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ବିଚିତ୍ର ଇଚ୍ଛା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଛାଡ଼ି ପରପୁରୁଷ ସହିତ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ଏକ ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ରହିଥିବା ଡାକ୍ତର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏତେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପଚାରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ। ଯାହା ଉତ୍ତର ମିଳିଲା, ଜଣକ ଏପରି କିଛି କହିଲେ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବେ। ପ୍ରକୃତରେ ନିଜର ଶେଷ ସମୟରେ ମହିଳା ଜଣକ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରେମିକ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି ଅଜବ ପ୍ରସ୍ତାବ ଶୁଣି ଯୁବକ ଜଣକର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାକୁ ଚାଲିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 4ରୁ 5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କର ହିଲ୍ ଚେୟାର ବସିବା ଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ପଶି ଗାଳିମାଡ଼ କଲେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଚାମ୍ବରରେ ବସିଥିବା ପିପି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଗାଳିମାଡ଼ କରିବା ତାଙ୍କ ବିରୋଧ କିଛି ଯୁବକ ନାବାଳିକା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗାଳିମାଡ଼ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପିପି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହେଁ। ପୂର୍ବ ଥର ପିପି ସଭାପତି ଥିବାବେଳେ ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ପଥର ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲେ। ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରତିବାଦନ କରୁଛି। ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ କାଳିମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି କି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ? ଏହି କାମ ବିଜେପି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାର ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯାଞ୍ଚ ହେବ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର 13ଟି ବୁଥର ଇଭିଏମ୍ସି। ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଯାହାଫଳରେ 13ଟି ବୁଥରେ ଇଭିଏମ୍ ଯାଞ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଆସନକୁ ବିଜେଡି ଟିକଟକୁ ଲଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦୀପାଳି ଦାସ ବିଜେପିର ଟଙ୍କାରେ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଠାରୁ ମାତ୍ର 1333 ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ସେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା ସହ ପୁନର୍ଗଣନା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର 13ଟି ବୁଥ ଇଭିଏମ୍ ଯାଞ୍ଚ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।